बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलामुअलैकुम। 30 अप्रैल पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਲੌਗ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰਜ਼ ਡਿਫੈਕਟੋ ਫਾਰਮ 47 ਮਿਲਟਰੀ ਰਾਜ ਡੇ 152। ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਸੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वास्ते एक बुरी खबर, एक वड्डा झटका। मैनू नहीं पता इस झटके तो बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी पैरों ते खलो पाएगी या नहीं। मतलब कि इहो जिहा झटका PTI नूं लगा है कि जिहड़ा खान साहब नूं जो कुछ उन्होंने उत्ते जुल्म किया गया, जेल दे विच घल्लिया गया, वो सारियां गल्लां एक पासे। यह जिहड़ा झटका लगा है, ये झटका मेरा ख्याल उस तो भी वड्डा है। इस तो बाद PTI किस तरह इसका मुकाबला करेगी या पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि तुहानूं पता है कि 80-90% पाकिस्तानी आवाम जिहड़ी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल ही है। तो ये जिहड़ा नुकसान होया ये पाकिस्तानी आवाम का ही असल च नुकसान होया। पाकिस्तानी आवाम इस नुकसान को किस तरह पूरा करेगी ये मेरे हुण इलम च नहीं है, लेकिन खबर तुहाडे सामने रख देने। खबर ये है जी कि PTI को बड़ा धचका। खबर शुरू ही इस तरह हुई है, शकीला वहीद ने पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये हुण मैनूं नहीं पता जी कि शकीला वहीद साहबा कौन ने। मैं PTI के दोस्तों को पता भी करने की कोशिश की थी, कुछ जिहड़े मेरे जानने वाले सन। मैं जाहिर है चीफ ऑफ स्टाफ रहा, फिर पंजाब दे विच भी खिदमात अंजाम दित्तियां ने, ते मैनूं नहीं पता कि शकीला शहीद साहबा, शहीद कहता माजरत, शकीला वहीद साहबा कौन ने। ये हुण करदे की ने कि पिछले दिनों अयाज सादिक साहब ने इस तरीके की एक फुल झड़ी जिहड़ी वो छड्डी सी। और छड्डी ये सी कि वो उत्थे किते अपने इलाके गए सन, उत्थे कोई वाइस चेयरमैन सी, मतलब कौंसलर लैवल का बंदा या कौंसलर तो भी थल्ले लैवल का बंदा, उन्होंने शामिल कराया। पहला गरीब PTI जिंदाबाद करता होएगा, उन्होंने चुक के उधर किया। तो क्या जी PTI वास्ते बड़ा वड्डा धचका। हुण ये जिहड़ी शकीला वहीद साहबा ने, सानूं तो इन्हां दा कोई पता नहीं भी कौन ने, लेकिन खबर इंज दित्ती पीपल्स पार्टी वालियां ने कि मेरा मतलब है PTI नूं बड़ा वड्डा झटका। हुण PTI नूं ये झटके तो नहीं दे सकते, झटके तो इन्हां नूं आप ही लगन डए ने, लेकिन ये कम अज़ कम इहो जिहियां खबरां जिहड़ियां ने वो दे के मीडिया के उत्ते अपने आप नूं राज़ी करते रहंदे ने। मेरे ख्याल नैयर बुखारी साहब ने इन्हां नूं जिहड़ा वो इन्हां नूं जिहड़ा वो रिसीव किया है। इन्हां दा ओहदा ये लिखिया है कि PTI वुमेन विंग की साबक सैकटरी इतलात सन। मैं तो शकीला वहीद साहबा नूं कदे सैकटरी इतलात नहीं वेख्या वुमेन विंग की। बहरल क्योंकि उन्होंने हुण दावा फरमाता है, तो किहड़ा बंदा उन्होंने इनकार कर सकता, या हो सकता कोई दो चार दिन वास्ते कोई इहो जिहा नोटिफिकेशन लभ्या होवे। तो बहरल अगर होवे भी तो ये PTI नूं वड्डा धचका। ये जिहड़ी खबर पीपल्स पार्टी ने विचारी ने दित्ती है मीडिया दे विच, मैं इहदे उत्ते रश तो नहीं कर सकता, तरसी खा सकता तुहाडी हालत दे उत्ते। और की करिए, अगे चलने जी। अगली खबर यह है कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सैकरेटेरीएट ते उन्हां दे खसूसी त्यारा चलान दे उत्ते रोज़ाना सिर्फ और सिर्फ 46 लाख रुपया तुहाडे टैक्स का जिहड़ा वो खर्च होंदा है। तुसीं दुरुस्त सुनिया, 4.6 मिलियन रुपीज़, 46 लाख रुपया रोज़ाना का बाजी मरियम दे जहाज़ चलान ते सैकरेटेरीएट चलान ते खर्च होंदा है। अच्छा, इत्थे ज़हन च रखना है कि जिहड़ा 46 लाख रुपया है ना, ये कोई जहाज़ की कीमत या दूसरी इहदे विच बड़ा कुछ होर नहीं होना। तेल शेल के पैसे, इधर उधर जिहड़े पैसे ने उन्हां दे उत्ते ही, अजे इहदे च पायलटां दीयां तनख्वाहां ते दूजे लटरम पटरम इहदे शामिल नहीं होने। ये सागा डिजिटल ने पंजाब के फाइनांस डिपार्टमेंट के कोलों बजट दस्तावेजात हासिल कीतियां ते उहदे च उन्होंने पता लगा कि 46 लाख रुपये रोज़ाना खर्चा, 1 अरब 70 करोड़ रुपए तो ज़्यादा सालाना खर्चा इस चीज़ का जिहड़ा ये जहाज़ उड़ान का बाजी का तुहाडे खाते च पै रहा है। जिहड़ा 13 अरब का जहाज़ लिया सी, ये 1 अरब ते 70 करोड़ रुपया बाजी जिहड़ी है हर साल फूक दिंदी है इस जहाज़ के उत्ते। अच्छा जी, अगे चलो। खाम तेल दीयां कीमतां जिहड़ियां आसमान नाल गल्लां कर रही ने। जुमे नूं असीं फेर कीमतां दा तयन करना है, तो मेरा ख्याल है कि लोगों को मशवरा यही दे रहे हैं भी तेल शेल मल लो, तेल ला लो। मतलब कि उन्होंने तेल दीयां कीमतां वधाउणियां ने, तो लोग अपने आप को तेल शेल मल लैण। मेरा मतलब है कि जो डांगा शांगा पैंदियां सन ना, पुराने जमाने च लड़ाई हुंदी सी ते बंदे तेल बहुत मलदे सन। वो तेल मलण नाल कहिंदे सन भी स्किन जिहड़ी है ना वो वैल ऑयल्ड हो जाती सी, उहदे च फ्लैक्सीबिलिटी बहुती हुंदी सी, ते जो डांग वजदी सी ना तो स्किन पाटदी नहीं सी छेती। हुण इहदा मतलब ये नहीं है कि स्किन जिहड़ी है उहदे उत्ते कोई बुलेट प्रूफ जैकेट आ जाती सी, मतलब कोई माड़ा चंगा डांग नूं सह जाती सी। ते बहरहाल पुराने बाबे जिहड़े ने वो कहते सन भी तेल चंगा मार के लड़ाई में जाना ताकि जी खल है इंसान की वह ना पाटे। दूसरे पासे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦ ਬੜੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਬਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੀਟੀਆਈ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੀ, ਡਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਂਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੇਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖੇਸ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕਦੇ ਸਨ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਗ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਾਂਗ, ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੋਜ਼ ਡਾਂਗ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇਲ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਡਾਂਗ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਗ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਡਾਂਗ ਫਿਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਂਗ ਤੇ ਤੇਲ ਛੇਲ ਪਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਤੇ ਪੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਆਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਆਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟੀ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਲਿਕ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਮੁਅੰਨਸ ਹੁੰਦੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਵਿਚਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਵੇਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤਰਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਨਾ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋਣ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਰਸ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਲ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਈਸ਼ਤ ਬਹਿ ਗਈ, ਇਕਾਨਮੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਢਹਿ ਗਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਈਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਤਲ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਇਹ ਆਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਈਏ ਇਹ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਹਸਨ ਬਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 75,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਰਬੀ ਕਰਾਚੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਰਵਾਬਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਵਾ ਬਰਾਏ ਤਾਵਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਾਜਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FIA, ਨੈਬ, ਦੀਗਰ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਸਰਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੱਠਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਪਾਰਕ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਲੁੱਚਾ ਓਨਾ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਵੇ 'ਚ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ UAE ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਵਾਂਟਡ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ JD ਵੈਂਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ UAE 'ਚ ਨੇ, ਅਖਬਾਰ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਫਰਾਡ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਟਿਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਨਾਬ ਠੋਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇਈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ GHQ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਲੂਟ ਠੋਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਲੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਐਲਬੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਤਨੀ ਹੋਈ ਕਮਾਨ ਅਰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਠੋਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਬਈ, ਉਹ ਸਲੂਟ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਕਮਲੀ। ਬਸ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ AI ਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਬਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਪਾਓ ਜਾਂ ਆਓ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਓ ਬੀਬੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਲਿਬਾਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਣ ਕਹਿ ਕੇ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸ਼ਨ, ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਪਜਾਮਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਲਟਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਰ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ ਵੈਸਟਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਈਸਟਰਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਸਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲੂਟ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਮੋ ਟੈਮੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਜਲਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਗਮਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗਮਾਤ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਕਸਦ ਐ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਡਾਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਸ਼ਫਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 100 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 400 ਅਰਬ ਜਦੋਂ ਮਈਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਹੀ ਖੁਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਸਈਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪਾਦਾਸ਼ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸੀਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।